नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी का आज एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप लोगों को उत्तर देना होगा। ठीक है बच्चों, हम सबको मालूम है कि 1947 से पहले हमारे देश में किसका शासन था? हाँ, बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। तो हमें अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, है ना? भारत की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना प्राण त्याग दिए हैं इसकी आजादी की लड़ाई में, है ना? क्या आप कुछ नाम कह सकते हैं कि कौन कौन से महान लोगों ने, नेताओं ने हमारे देश की आजादी के लिए अपना जान कुर्बान कर दी और उस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र निभाया? हाँ, जानते हैं ना कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु है ना? और इनमें बड़े नेता हैं महात्मा गांधी, है ना? तो आज हम महात्मा गांधी पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे छात्रों। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए पृष्ठ संख्या 34 संख्या 34 मಕ್ಕಳೇ। ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ। पाठ 5 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए।
हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। एक और घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आईं। गांधी जी के ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। अच्छा, अब हम इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, हम उनके अर्थ को समझेंगे छात्रों। देखिए छात्रों, नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। आजाद, आजाद का मतलब है स्वतंत्र। शर्मीला, शर्मीला है लज्जाशील, संकोच स्वभाव। सताना तंग करना, सताई सो, पीट सो दू, काट सो दू। झूठ, असत्य। निरीक्षण, जांच, तपासने वाला, इंस्पेक्शन मतलब। हिज्जे, वर्तन स्पेलिंग। इशारा संकेत। ठीक सही, सरियादु। बुद्धू मूर्ख। संकट का अर्थ है कष्ट। कर्ज, कर्ज का मतलब है ऋण अथवा साला। सोना स्वर्ण, बंगार। माफी क्षमा, क्षमा करो। हिम्मत, धैर्य। सजा, सजा है दंड, शिक्षा। आदत अभ्यास। आंसू अश्रु, कण्डीरू। ठीक है। छात्रों, अब हम इस पाठ का विस्तृत रूप से विश्लेषण देखेंगे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें किस नाम से पुकारा? राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। हम जानते हैं ना, भारत के स्वतंत्रता लाने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। जब वे एक बात कहते तो सारा देश उठ खड़ा हो जाता था और उनके बात के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाता था। इतनी ताकत थी उनकी वाणी में, क्योंकि वे ऐसे महान पुरुष थे। महात्मा गांधी कैसे पुरुष थे? महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें क्या माना? राष्ट्रपिता। देखिए, यह बहुत बड़ा गौरव है। हम हर किसी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, लेकिन हम महात्मा गांधी जी को ही
राष्ट्रपिता माना है। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी किसकी मूर्ति थे? त्याग और तಪಸ್ಯಾ की ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಲ್ಪ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕವೇ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ತಪಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಆಗ ತನಕ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಟುವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಅವರು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿದ್ದಂತೆ. ತಪಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವರು ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಿಯಾಗಿದ್ರು. ಧರ್ಮ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಥಾ और ಸತ್ಯ ಉನ್ಕಿ ಆತ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮದಂತೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವು ಸತ್ಯ ಉನ್ಕಿ ಆತ್ಮ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ, ತಾವು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎಂದೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಹೊರತು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, बालक मोहनदास करमचंद गांधी ಶರ್ಮಿಲೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಥೇ. ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಶರ್ಮಿಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಜ್ಜಾಶೀಲ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ರು. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉನ್ಹೇ ಕಾಮ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಥಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅವರ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರು. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया. ಅಂದ್ರೆ वे कभी किसी को तंग नहीं किया. ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ನೋವಾಗೋ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಿಂಸಿಸ್ತೀರಿ, ಪೀಡಿಸ್ತೀರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए.
ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಕ್ತ ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟರು. श्रुतलेख ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. कितने शब्द दिए? 5 शब्द. अंग्रेजी के 5 शब्द श्रुतलेख लिखने के लिए दिए. उनमें एक शब्द था केटल. ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ केटल ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು. बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे. हिज्जे ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಾಲಕ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಗಲತ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಶಾರೆ ಸೇ ಸಮझाಯ. ಇಶಾರ ಅಂದರೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ, ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿಂತು ಗಾಂಧಿನೇ ಐಸಾ ನಹಿ ಕಿಯಾ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಜ್ಜೆ ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಕೆ ಕಾರಣ ಮೋಹನ್ ಕೋ ಬುದ್ಧು ಮಾನ ಗಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈದರು. ಕಿಂತು ಉನ್ಹೆ ಬುರಾ ನ ಲಗಾ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಪಮಾನಿಸಿದ್ರು, ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕದ್ದು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಬಾಲಕ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗಿತ್ತು. उनकी सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಜಿಸ್ನೆ ಉನ್ಹೆ ಆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ. ಇದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. श्रावण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓದಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ? ಅವನೊಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪುತ್ರ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಶ್ರವಣನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತುಗಳಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि
हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का ಪಾಲನ करना चाहिए. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಾದರೂ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮೂರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಷ್ಟು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡಿಸ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸವಾಲೆಸೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನು ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ನನಗೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು, ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಧನಕನಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಂಡಾರ, ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನನಗೇನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮನಕ್ಕರಗದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೂಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ತನ್ನ ಮಡದಿಯ ಕತ್ತನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಆಗ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬಂದು, ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನೇ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ಸತ್ತಂಥ ಮಗ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯ, ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಅವರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಚಪನ್ ಕೆ ಉಸ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ನೆ ಹಿ ಆಗೆ ಉನ್ಹೆ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ವಿ ಬನಾಯ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಸತ್ಯದ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ಅವ್ರ ಘಟನಾ ಹೇ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಭಾಯಿನೇ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಜ್ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಕರ್ಜ್ ಲೇನಾ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು.
ನೋಡಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದು 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ. भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಕಡಗದಲ್ಲಿ 1 ತೊಲೆ ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾರಿ ಅವ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಕೋ इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ, ಮೋಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा. ಅವರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನನ್ನೂ ಕದಿಬಾರದು ಅಂತ. ಪಿತಾಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾಫಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಪಿತಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾನೆ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನ ಹುಯಿ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ. ಆದರೆ ತಂದೆಯವರೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮೇ ಲಿಖಕರ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಪಿತಾ ಸೆ ಸಜಾ ಮಾಂಗಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು, ಅವರಣ್ಣ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಂಗಾರ ಕದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಮಾರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಂದೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಜಾ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪತ್ರ ಪಡ್ಕರ್ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಂಖೆ ಭರ್ ಆಯಿ. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने ಗಾಂಧಿ को महात्मा बनाया. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ಈ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬಾರ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. देखिए छात्रों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. यहाँ 1-2-3 प्रश्न है. सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? इडೀ ದೇಶವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಿತು? सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. राष्ट्रपिता ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. गांधी जी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? गांधी जी ने पिता से सजा मांगी. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಸಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ತಾರೆ अल्वा. यहाँ एक क्रियाकलाप देखिए. अनुरूपता यानी पहले 2 शब्दों के बीच में जो संबंध रहता है उसी की तरह तीसरे शब्द के साथ जो संबंध रहता है
उन शब्दों को उसके अनुरूप से यहां लिखना है। श्रवण, उसमें क्या थी? पितृभक्ति थी, पितृभक्ति का पालन किया। हरिश्चंद्र, पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार बहुत प्रसिद्ध है। तो हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, सत्य के लिए, है ना? सत्य। माफी यानी क्षमा, माफी का अर्थ क्या है? क्षमा। दंड, दंड का समानार्थक शब्द क्या है? सजा, सजा। तिरंगा झंडा, राष्ट्र ध्वजा। गांधी जी, क्या कहते हैं गांधी जी को? राष्ट्रपिता। ठीक कहा आपने। सच्चाई का सम्मान होता है। चोरी, चोरी करने से क्या होता है? देखिए, सच्चाई के लिए सम्मान मिलता है, चोरी के लिए दंड मिलता है, सजा मिलती है। कोई उनका आदर नहीं करता, सभी अनादर की दृष्टि से देखते हैं, अगौरव की भावना से देखते हैं, है ना? देखिए छात्रों, यहाँ एक क्रियाकलाप है, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यहाँ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? माता। बालक का स्त्रीलिंग रूप है बालिका। पुरुष का स्त्रीलिंग रूप है स्त्री। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप है लड़की। ठीक है, यहां देखिए बहुवचन शब्द लिखिए। यहां एक वचन शब्द है, इनका बहुवचन शब्द लिखना है आपको। मूर्ति का बहुवचन रूप है मूर्तियां। इशारा, इशारा का बहुवचन रूप क्या है? इशारे। हिज्जा, हिज्जा का बहुवचन रूप है हिज्जे। गलती, गलती का बहुवचन रूप है गलतियां। लड़का शब्द का बहुवचन रूप है लड़के। ठीक है, यहां एक और क्रियाकलाप है, विलोम शब्द लिखिए। उल्टे शब्दार्थ लिखना है। यहां शब्द है आजाद, झूठ, गलत, शर, दिन। यहां देखिए शब्द दूसरे हैं, सही, रात, गुलाम, सच, बेशक। इनके सही उल्टे शब्द लिखना है। आजाद का उल्टी अर्थ है गुलाम, है ना? ठीक है। झूठ, झूठ शब्द का विलोम शब्द क्या है? झूठ, सच, है ना? गलत, हाँ सही। शर, बेशर। दिन, रात। समझ में आया? सही शब्द पहचान कर लिखिए। यहां शब्द है, उनके समानार्थक शब्द, इन चार शब्दों में से कोई एक सही शब्द है। शब्द को हम क्या करना है? पहचान कर लिखना है। यहाँ पुरुष, देखिए यहाँ कौन से शब्द है? आदमी, आत्मा, काम, काल। तो यहाँ पुरुष का समानार्थक शब्द कौन सा है? आदमी। ठीक है, नेक्स्ट बुद्धू, बुद्धू का समानार्थक कौन सा है? देखेंगे, बुद्धिमान, बलवान, निर्बल, मूर्ख। कौन सा है? मूर्ख है। बुद्धू का समानार्थक शब्द क्या है? मूर्ख। कर्ज, कर्ज के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है? देखेंगे, काम, कम, ऋण, ऋषि। तो कौन सा है? ठीक है, ऋण।
कौन सा है इसमें? चांद, चांदी, स्वर्ण, सवर्ण। कौन सा है? स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। आंसू के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है? अश्रु, आंधी, आस, आरजू। कौन सा है? अश्रु। ठीक है। यहां एक क्रियाकलाप है, देखिए छात्रों। प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। प्रेरणार्थक शब्द उदाहरण दिया गया है। चलना, यह एक शब्द है, क्रियापद है। इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रियापद क्या है? चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियापद चलवाना। उसी तरह लिखना शब्द दिया गया है। इसका प्रथम प्रेरणार्थक शब्द क्या होगा? लिखना, लिखाना। ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। है ना? दूसरा देखिए, यहां प्रथम प्रेरणार्थक शब्द दिया गया है, इसका शब्द लिखना है और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखना है। कराना। कराना का क्रियारूप क्या होगा? करना। करना, कराना, करवाना। है ना? तीसरा शब्द है बनना। प्रथम प्रेरणार्थक बनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक बनवाना। चौथा शब्द भी नहीं दिया गया है और प्रथम प्रेरणार्थक भी नहीं दिया गया है, सीधा दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप दिया गया है, चुकवाना। तो यहां चुकाना, चुकना, चुकना, चुकाना, चुकवाना। है ना? छात्रों, यहां एक चित्र प्रस्तुत है, क्या आप देख रहे हैं? हाँ। तो यह चित्र आपको क्या बताता है? क्या है इस चित्र में? बिल्कुल सही, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, है ना? हाँ। तो पहला बंदर क्या कर रहा है? अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर रखा है। और दूसरा बंदर क्या कर रहा है? दूसरा बंदर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मूंद लिया है। और तीसरा बंदर अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया है ना? तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या अर्थ देते हैं ये 3 बंदर? हाँ, पहला बंदर अपने दोनों कानों को बंद करने का अर्थ है बुरी बात मत सुनो। हमें कोई कुछ कहते हैं, कुछ गलत बात कहते हैं, कुछ बुरी बातें कहते हैं, लेकिन हमें ऐसी बुरी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है? तो दूसरा बंदर जो अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया है, यह क्या संदेश देता है? हाँ, बिल्कुल सही, ये दूसरा बंदर का संदेश है बुराई मत देखो। देखिए, इस संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई को लेना है और बुराई को देखना तक नहीं, उससे हम दूर रहना चाहिए। है ना? कितना अच्छा है। और तीसरा बंदर अपने दोनों हाथों से मुंह बंद करने का संदेश क्या है? हाँ, बुराई
मत कहो, अपने मुंह से झूठ मत बोलो, बुराई मत कहो, बुरी बातें मत करो। ऐसा है। देखिए ये 3 बंदर कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं हमारी जिंदगी में, बहुत ही उपयुक्त संदेश हैं। इसलिए हमेशा इन 3 बंदरों को अपने साथ ही रख लेते थे गांधी जी और इनका अनुसरण भी करते थे। छात्रों, आपको गृहपाठ के रूप में 2 प्रश्न दिया जा रहा है। आप लोगों को घर में पाठ पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर लिखना होगा। गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने एक नाटक पढ़ा और एक नाटक देखा, है ना। इन नाटकों का असर गांधी जी पर क्या हुआ उसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। इवेरडू प्रश्न के उत्तरवನ್ನ ಬರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ। आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया है और अच्छी तरह आप इसे एक बार और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।